Я не свидетель этих событий, но даже свидетели этих событий, вот я сужу по моим родителям, по своим родственникам, которые переживали это, для них это до самой смерти они полностью и не могли осознать вот эти события. Да? И для них было очень трудно вспоминать об этих событиях, потому что эти события они не могли понять именно с человеческой точки зрения, что люди могут над людьми делать такие вещи. On the 23rd February 1944, Soviet NKVD and Red Army soldiers acting on the orders of Red Monarch Joseph Stalin began operation known as Lentil. About 500,000 Chechen and English people were loaded into industrial rail cars and shipped off from their ancestral homeland bound for Central Asia. Within a year, about 200,000 of them would be dead. Отечественная война завершена. Одержана победа. Такой еще не знала история. Источниками этой великой победы слава великому советскому народу, народу-победителю. Слава вдохновителю и организатору нашей победы, великой партии лидера Сталина. Слава нашему мудрому вождю и полководцу, маршалу Советского Союза, великому Сталину. Ура! Joseph Stalin deported a lot of people to Central Asia. In the years leading up to World War II, something like 200,000 Koreans who were living in the Soviet Far East were uprooted and forcefully relocated to Central Asia, to places like Uzbekistan and Kazakhstan. And as the war began, the deportations continued. If you happen to live in one of the Baltic states, Lithuania, Latvia, Estonia, thousands of Estonians, tens of thousands of Latvians, tens of thousands of Lithuanians, all told something like 200,000 people from these states were uprooted and forced to relocate to, the far north or Siberia or Central Asia. See, what Stalin was trying to do, by the way, tens of thousands of these people are going to die in the brutal process of deportation. Stalin takes advantage of the change in the tide of war to satisfy his vengeance on 7 of his minority nations whose members may have been disloyal to him. He directs a mass genocide resulting in over 11 million victims. For example, these Tanu-Tuvinians, a proud and ancient people, completely obliterated, their very existence denied by the Soviet Union. What Stalin was trying to do in the case of the Koreans, sort of irrational. He saw the Koreans as a potential fifth column in the face of a Japanese invasion. As for the Baltic states, what he was trying to do was absorb those states into the Soviet Empire. He thought the best way to do that, or at least one of the ways to do that, was to get rid of the old elite, get rid of the intelligentsia. Из памяти наших потомков
старается вытравить эти события. Потому что если люди об этом забыли, значит этого не было. И люди могут переживать обо всем. Но об этом никто не помнит, особенно наша молодежь. Они об этом не знают даже. Они удивляются. Joseph Stalin led the Soviet Union from 1924 until his death on March 5, 1953. Initially educated at the Russian Orthodox Theological Seminary in Tiflis, Stalin later became involved with the Marxist Russian Social Democratic Labor Party. He supported Vladimir Lenin's Bolshevik faction by acquiring funds through illicit means such as robberies, kidnappings, and protection rackets. Он из горя, но сам по менталитету он не любил грузин. Ну, например, первые массовые убийства были в Грузии, когда под Телави и Рустави эшелонами свозили вот этих интеллигенцию, образованные до революции, и там их с пулеметов расстреливали. The Institute for Development of Freedom of Information compiled a list of 1,050 Georgians executed near Batumi City based on surviving Soviet documents. Имя я ее забыл, старенькая она была, это 80-е годы, когда я учился в аспирантуре в Тбилиси, я был в гостях у одного грузина, ну взрослый уже человек, и он говорит, у меня тетушка в гостях. Она по мужу, фамилия у нее другая была. Я боялась сказать. Вот. А вы, наверное, не знаете, что большинство моих родственников было расстреляно в 20 каком-то году, она сказала. Их просто ловили, свозили и расстреливали. Все, говорит, под корень, говорит, вырубали. Так что, а у вас чеченский язык в школах есть? Я говорю, нет. Ну вот. Вот их политика была. Lenin's close associates. Zinoviev executed. Kamenev executed. Radek executed. Piatakov executed. Leon Trotsky comments from Mexico. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev and Radek. Сталин-то убрал всех, кто был в окружении Ленина. Вот. И для них Россия и русские, они были просто мясо для того, чтобы сделать мировую революцию. Ни больше, ни меньше. Trotsky's future? Assassination. Literary giant Maxim Gorky dies under mysterious circumstances. One of those benefiting most from the purges is Nikita Khrushchev, now first secretary of the Moscow Party Organization. He proclaims... В Красной армии царских офицеров было больше, чем в Белой армии во время гражданской войны. Вот они данные сами приводят. Там очень много переходило, потому что офицеры царские Первой мировой войны в основном уже состав не был дворянским. Это были простые там из рабочих, из крестьян, там разночинцев, оканчивали курсы, там вот, офицерами становились, звания присваивали. Вот. Их в советской армии было очень много. Многие военачальники-большевики вышли из солдат и младших офицеров старой армии. Тухачевский, Буденный, Чапаев, Котовский, Щерс, Дыбенко, Блюхер. Для ускоренной подготовки командиров из рабочих и крестьян создавались командные курсы. Начиная с 20-х годов коммунисты, большевики готовились к новой войне. Они готовили новую войну, потому что Ленин сказал, нужна новая мировая война, чтобы сделать революцию мировую. После этой мировой мы победили революцию в России, а теперь, чтобы победила в Европе, нужна новая война. И они пытались ее сделать. Поход там в 20-м году на Варшаву, поход-то был не на Варшаву, а был на Берлин.
коммунисты разъясняли бойцам: мы воюем с панским сбродом, а не с польским трудовым народом. За первую в мире республику Советов сражались и иностранные рабочие, и бывшие военнопленные братья по классу – венгры, чехи, китайцы, поляки, румыны, словаки. Из них формировались интернациональные части Красной Армии. Вдохновленные первыми успехами Советской России, в Германии восстали рабочие и солдаты. Там влияние коммунистов было очень сильно. Там пятые колонны были мощнейшие в Европе. Революционное движение охватило многие страны мира. Возникали группы и партии, стоящие на позициях пролетарского интернационализма. Hello. In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated. The ending is a happy one. I can make no such promise for the picture you're about to watch. The story isn't over. You and the audience are part of the conflict. How we meet the communist challenge. It began in 1917, during the First War, in my country, in Russia. I was, in this time, leader of this provisional government of Russia. Russia. In 1917, Europe is entering its fourth year of war. By the summer of 1922, Lenin suffered a stroke. Russia, a catastrophe. With private property abolished, factories are idle, communications chaotic, farmland fallow, Bolshevik hopes are dying in squalor and misery. When, under the direction of Herbert Hoover on the left, $60 million worth of food from the United States arrives to feed the starving Russian peasants. This act and Lenin's return to limited free enterprise saves the Soviet state. In the background, the shadowy new secretary of the Communist Party, Joseph Stalin. Stalin establishes his own secret police force, and slave labor camps are set up all over the Soviet Union. 125 camps, 10 million slaves. On the backs of his slaves, Stalin builds an industrial Russia geared for conflict with the West. Сталину нужно было, и Троцкий об этом пишет, чтобы Гитлер пришел к власти. Нужен был человек, который развяжет войну, которого можно подтолкнуть к войне. Поэтому они в 1939 году, если бы договор пакт не подписали бы, Германия не напала бы на Польшу. Shortly after German troops had invaded Poland, the Red Army marched in from the east. It was the payoff for the secret treaty Ribbentrop and Molotov had concluded, which the world believed to be a friendship pact. Германия напала на Польшу, потому что Советский Союз гарантировал не вмешательство, а наоборот помощь Германии в этом деле. 2 days later, Britain and France declare war, but are powerless to help the gallant Poles. The end comes quickly. Molotov is a frequent visitor to Berlin, appeasing Hitler with food and supplies, declaring, "It is criminal to wage a war against Hitlerism, camouflaged as a fight for democracy." И в Англии, и во Франции постоянные забастовки рабочих, чтобы не выполнять и срывать военные заказы. In Paris, communists maneuver their way into the French government. Москва дала указания. И коммунисты и в Англии, и во Франции выступили. Мы не должны помогать империалистам. И эти забастовки шли и там, и пошли в американских предприятиях военно-промышленных, которые поставляли помощь Британии.
Through the Communist International, based in Moscow, Stalin controls the activities of communists everywhere. He establishes a network of spies to steal for communist misuse the fruit produced under the system of free men. А когда, например, Германия напала на Францию, что происходит? Коммунистическая партия Франции пишут призывы солдат. Не умирайте за империалистов, сдавайтесь. То есть они все сделали, чтобы Франция сдалась, прекратила воевать. Meanwhile, Soviet firing squads are busy. In the Katyn forest, some 10,000 Polish officers and intellectual leaders are slaughtered by the communists and buried in mass graves. The atrocities in our film are not pleasant, but the world must be reminded again and again of the inhumanity to man that is communism and was Nazism. Когда Сталин рассчитывал, что он раньше Германии нападет, потому что он не мог раньше напасть, потому что между Германией и Советским Союзом была Польша, а тут была граница уже общая. И если он нападет, и в Германии, и во Франции, Англии поднимется пролетариат. То есть он быстро захватил бы. On June 22nd, frustrated by his inability to conquer England and not trusting Stalin, Hitler turns his forces on the Soviet Union. Июня 1941 года Германия нападает на Советский Союз, и в этот же день коммунисты Англии, Соединенных Штатов объявили немедленно прекратить забастовки. Потому что Англия, потом Соединенные Штаты будут помогать Советскому Союзу. И сразу прекратили забастовки. In a great number of countries, far from the Russian frontiers, and throughout the world, communist fifth columns are established and work in complete unity and absolute obedience to the directions they receive from the communist center. When the war ends, the communists occupy all of Eastern Europe and 1/3 of Germany. Stalin means to hold his gains. All red-occupied territories are ruthlessly plundered. Сталин сразу после победы над Японией планировал именно через Болгарию захватить Босфор-Дарданеллы. Армия, например, Болгарии была готова идти на Стамбул. Сталин же запретил Киев сдавать там вот это. Он считал, что Красная Армия перейдет в наступление и войдет в Европу. Вот. Но когда американцы взорвали вот эту ядерную бомбу, Нагасаки, Хиросима, вот это уничтожили людей, вот в этот момент Сталин, он протрезвел. И нападение на Стамбул, на Турцию было отменено. И после этого демобилизация началась после 1946 года. До этого демобилизации не было. Highly centralized states tend strongly to erase culture, to destroy diversity. And this is what they do because they impose from the center a uniformity, a regimentation. Okay, so Stalin was a brutal centralizer, as was Hitler. So it's no surprise that Stalin next turns his sights to those non-Russians within the Soviet Empire who are most resistant to his style of cultural leveling, most resistant to the collectivization. We're talking here in particular about the Chechens and the Ingush of the Northern Caucasus. В 1944 году
Аягузях, вот наших родителей выкинули с поезда, это ближе к китайской границе. И потом через 2-3 дня в сторону китайской границы километров 200 условия Табигимиш. На санях. И подошел, говорит, какой-то царский телеба, и да, там, говорит, на окраине, там и мертвые, и живые чечены там. Юхша, Вахабах, а там, видимо, какой-то государственный, колхозный какой-то стройк, бетонный спень, штубах и потолок. Цемент, бетонный пол. Юхша, кори, дача хаща, декай дуба, вахш, зудри, божли. И некоторые живые еще шевелятся, и отец Барги Хидолосон, и Биерштадт уже рахит, у них вот такие животы вздутые, и вот он, говорит, голый, говорит, он встать не может, он вот так ползает и вот так. То есть крошку ищет, что-нибудь съедобное попадет. Отец пошел к коменданту. Комендант Раскулбар. Ну, он без руки, он бинубар, он, видимо, какой-то НКВДшник, не который с женщинами дрался, а там на фронте был. Юхшарченко или баэштуя, ну, резвоч хахажиба, и он вот этот крутанул телефон, и сразу послать, говорит, подводы, мертвых закопать, а живых, ну, на 3-4 дня их они отвезли, медпункт немного подкормили бар. дома, зезагин аренех сохига еш, сюренан гайгано кой куралома, даймехки безамца целета еш. Since the 18th century, the Russian Empire has been shaking the Chechen land with fierce, inhumane deportations and genocides. Петр I собрал все свои войска, сам возглавил, и 1700, по-моему, 20-21 год он двинулся этими войсками на Персию. Он захватил Дербент, и вот здесь Дубравин пишет, непонятно, почему уже перед ним открыт уже путь на Баку и Персию, и Петр I самые боеспособные свои части, кавалерийские, отправляет назад против чеченцев. Произошли бои, русские войска, потери очень большие, как пишет Дубравин, и Петр I отложил поход и вернулся в Санкт-Петербург. И начал переговоры с калмыцкими ханами, по-моему, Аюка. Он предложил уже большие подарки калмыкам, чтобы они совершили поход на Чечню, чтобы отомстить. То есть вот эта задача была не в Кавказе. Россия интересовалась не Кавказом, в России планы были более широкие. Это выход на Индийский океан, перехватить у владычества Британии Индии, и с другой стороны перехватить Босфор-Дарданеллы. The Caucasus War was an 18th-19th century conflict between the Russian Empire and various North Caucasus peoples resisting subjugation during the Russian conquest of the Caucasus. It involved the Russian Imperial Army and Cossack settlers against native inhabitants like the Circassians, Chechens, Ingush, Dagestanis, and others, as the Tsars aimed to expand their territories. И вот конец Кавказской войны, полностью территория Краснодарского края, современного, Черкесской, она очищена. Ее очищать начали еще при Екатерине II. Екатерина II, она пишет письмо Потемкину, что мне сообщили, что на сотни верст нет ни единой живой души. Немедленно прекратить убийство. Там уничтожались нагайцы и черкесы. Наступление было остановлено до Кубани.
И Екатерина разгромила Запорожскую сечь, вот современные краснодарские, кубанские казаки, это запорожские казаки. Этих казаков переселили на Кубань, и Екатерина подарила им вот эту территорию. Поэтому город назвали Екатеринодар, подарок Екатерины. Царь, они объявили в Европе среди всех, что вот организуется поход против дикарей. И в этом походе приняло участие более 10 европейских принцев. Приехали на охоту на диких зверей. И они участвовали в этом походе 1845 года на Дарги. И как описывают, например, историки, до 80 тысяч войск, в то время это огромное количество войск, до 80 тысяч войск русские собрали, и наступление начали со стороны Дагестана, со стороны Владикавказа, из затеричных районов, и еще подогнали с юга, со стороны Грузии. И начали поход на Чечню. И Воронцов, он обещал, в течение нескольких месяцев Чечня будет покорена. И полностью вот эти войска были разгромлены под Даргами. Это селение Дарги в Веденском районе. Это старая столица была имамата. Они с большим трудом вырвались из этого окружения, эти войска, и его назвали сухарным походом, потому что солдаты голодали. Но это в русской историографии это скрывается об этом. Значит, сейчас все меньше и меньше погибших, и все меньше это самое. باخر مرز دي لحظة بزادلا يدوق بغنا تشيسي لقادلا